Good morning, students. Now we are going to see about the 11th standard physics unit 3 laws of motion lesson. In this lesson we will learn about the topic from 3.1 to 3.3. Okay, now let us see the introduction of this lesson. Introduction: each and every object in the universe interacts with every other object. The cool breeze interacts with the tree, and tree interacts with the earth. In fact, all species interact with the nature. But what is the difference between the human interaction with nature and that of an animals? Humans interaction has an extra quality. We not only interact with nature but also try to understand and explain the natural phenomena சயின்டிஃபிக்கலி. ஓகேவா? இப்போது எல்லா ஆப்ஜெக்ட் மேலேயும் ஒரு ஃபோர்ஸ் வந்து ஆக்ட் பண்ணும். ஆனால் நம்ம வந்து ஒரு ஹியூமன் பீயிங் மேலே ஒரு ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் பண்ணால் நம்ம வந்து அது என்ன பண்ணுவோம், அதை வந்து கொஞ்சம் அனலைஸ் பண்ணி பார்ப்போம் இல்லையா சயின்டிஃபிக்கலாக. அதை பற்றி தான் சொல்கிறாங்க. In the history of mankind, the most curiosity driven scientific questions asked was about motion of objects, how things move, and why things move. Surprisingly, these simple questions have paved the way for development of early civilization to the modern technological era of 21st century. ஓகேவா? எப்படி வந்து ஒரு ஆப்ஜெக்ட் வந்து மூவ் ஆகுது, ஏன் வந்து மூவ் ஆகுது அப்படிங்கிற கொஷினுக்கு நம்ம அந்த கொஷின் ஏற்பட்டதுனால தான் இவ்வளோ ஒரு நிறைய டெக்னாலஜிக்கலான விஷயங்கள் வந்து நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கு இந்த 21st ஏராவில் அப்படிங்கிறத சொல்லியிருக்காங்க. ஓகேவா? ஆப்ஜெக்ட்ஸ் மூவ் பிகாஸ் சம்திங் புஷஸ் ஆர் புல்ஸ். ஒரு பொருள் வந்து மூவ் ஆகணும், ஒரு ஆப்ஜெக்ட் வந்து மூவ் ஆகணும் அப்படின்னா ஒரு எக்ஸ்டர்னலாக என்ன கொடுக்கணும், ஒரு புஷ்ஷோ இல்லைன்னா ஒரு புல்னால் தள்ளுறதோ இழுக்கிறதோ ஏதோ ஒன்று இருக்கணும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இஃப் அ புக் is at rest, it will not move unless the force applied on it. In other words, to move an object, a force must be applied on it. அதை மூவ் பண்ணணும் அப்படின்னா கண்டிப்பாக ஒரு ஃபோர்ஸ் கொடுக்கணும். அதை பற்றி தான் யார் பேசியிருக்காங்க அப்படின்னா அரிஸ்டாட்டில் வந்து இந்த ஃபேமஸ் ஃபிலாசபர் பேசியிருக்காரு. About 2500 years ago, the famous philosopher Aristotle said that force causes motion. The statement is based on common sense, but any scientific answer cannot be based on the common sense. It must be endorsed the quantitative experimental proof. In the 15th century, Galileo challenged Aristotle's idea by doing the series of experiments. He said, force is not required to maintain motion. ஓகேவா? ஃபஸ்ட்டு 2500ல் அரிஸ்டாட்டில் வந்து என்ன சொல்லியிருக்காருன்னா, கண்டிப்பாக ஒரு மூவ் ஆகிறதுக்கு ஒரு ஆப்ஜெக்ட் வந்து ஒரு ஃபோர்ஸ், எக்ஸ்டர்னல் ஃபோர்ஸ் வந்து வேணும். இங்கே வந்து அது தேவையில்லை. ஆனால் கலீலியோ என்ன சொல்லியிருக்காரு அப்படின்னா, ஒரு ஆப்ஜெக்ட் வந்து மூவ் ஆகிறதுக்கு கண்டிப்பாக என்ன தேவையில்லை அப்படின்னா ஃபோர்ஸ் வந்து தேவையில்லை அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு. ஓகேவா? Galileo demonstrated his own idea using the following simple experiment. When a ball rolls from the top of an inclined plane to its bottom, after reaching the ground, it moves some distance. It continues to move to another inclined plane of same angle of inclination, as shown in the figure. By increasing the smoothness of the both inclined planes, the ball reached almost the same height from where it released. And then second plane, and the motion of the ball then absorbed by varying the angle of inclination. The second plane keeping the same smoothness. If the angle of inclination is reduced, so the ball travels a longer distance in the second plane to reach the same height. Where the angle of inclination is reduced, the ball travels longer distance in the second. When the angle of inclination made 0, the ball moves forever in the horizontal direction. If the Aristotelian idea were true, the ball would not have moved in the second plane, even if the smoothness is made maximum. Since இந்த ஃபஸ்ட்டு வந்து என்னது, ரஃப் சர்ஃபேஸில் அந்த பாலை நீங்கள் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா, அந்த இன்க்ளைன் பிளேனில் நீங்கள் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா, இனிஷியல் பொசிஷன் L1லேருந்து நீங்கள் L1 ஹைட்டில் பர்டிகுலர் ஹைட்டில் வந்து நீங்கள் விட்டீங்க அப்படின்னா அது ஜஸ்ட்டு மூவ் ஆகி கொஞ்சம் ஆப்போசிட்டில் அந்த இன்க்ளைன் பிளேன் என்ன ஆகும், மூவ் ஆகிருக்கும். தென் செகண்டில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அந்த சர்ஃபேஸை என்ன பண்ணியிருக்காங்க, ஸ்மூத் பண்ணதுக்கப்புறம் அது வந்து ஆப்போசிட் சைடில் எந்த ஹைட்லேருந்து வெட்டிங்களோ அதே ஹைட்டுக்கு வந்து என்ன பண்ணியிருக்கோம், அந்த L2ங்கிற ஸ்டேஜை வந்து ரீச் பண்ணியிருக்கோம். இதுவே வந்து அந்த ஆங்கிளை வந்து குறைச்சிங்க, சரியா,
அந்த அந்த பிளேனை பொறுத்து அந்த ஆங்கிளை வந்து அதை குறைச்சிங்க அப்படின்னா அது வந்து எவ்வளோ தூரம் நீங்கள் குறைச்சிருக்கீங்களோ அவ்வளோ தூரமே போய் அந்த அந்த சேம் ஹைட் என்ன பண்ணிடும், ரீச் பண்ணிடும். அதுக்கடுத்து இனிஷியல் பொசிஷனில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த ஆங்கிளை வந்து நீங்கள் 0 பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா என்ன பண்ணும், அந்த பால்ஸ் வந்து இன்ஃபினிட் டிஸ்டன்ஸில் போயிட்டே இருக்கும் அப்படிங்கிறத சொல்கிறாங்க. ஓகே, ஃபோர்ஸ் ஆக்டட் ஆன் இட் இன் த ஹாரிசான்டல் டைரக்ஷன். ஃப்ரம் திஸ் simple experiment, Galileo proved that force is not required to maintain motion. An object can be in motion even without a force acting on it. In essence, Aristotle coupled the motion with force, while Galileo decoupled the motion and the force. அரிஸ்டாட்டில் வந்து என்ன பண்ணியிருக்காரு, மோஷனையும் ஃபோர்ஸ் என்ன பண்ணியிருக்காரு, கப்ளிங்னா என்னென்னா சேர்த்து பேசியிருக்காரு. கலீலியோ வந்து அந்த மோஷனை பற்றியும் ஃபோர்ஸை பற்றியும் தனியாக பிரிச்சிருக்காரு, அவ்வளோதான். டீகப்பிள் அப்படின்னா பிரிக்கிறது. Next we are going to see about the Newton's laws. Already you might have studied in your 10th standard about the Newton laws. Now let us recall the Newton laws. Okay, Newton analyzed the view of Galileo and the other scientists like Kepler and Copernicus on motion and provided much deeper insights in the form of 3 laws. Okay, the first law is Newton's first law. Every object continues to be in the state of rest or uniform motion with constant velocity unless there is external force act on it. அதாவது எக்ஸ்டர்னலாக எந்த ஒரு ஃபோர்ஸும் கொடுக்காத வரைக்கும் அந்த பொருள் எந்த ஸ்டேட்டில் இருக்கோ அப்படியே இருக்கும். ரெஸ்ட்டில் இருந்தால் ரெஸ்ட்டில் இருக்கும், யூனிஃபார்ம் மோஷனில் இருந்தால் யூனிஃபார்ம் மோஷனில் இருந்துக்கிட்டே இருக்கும். ஓகேவா, அடுத்து நம்ம இந்த நியூட்டன்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் லாவில் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறது இனர்ஷியா பற்றி பேச போகிறோம். இனர்ஷியானா தமிழில் நிலைவம்னு சொல்லுவாங்க. ஓகேவா, இப்போ வந்து நிலைவத்தை வந்து நம்ம எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும் அப்படின்னா ஒரு பெரிய ராக் இருக்குது, ஒரு சின்ன ஸ்டோன் இருக்குது. ஓகேவா, ஒரு சின்ன ஸ்டோன் என்ன பண்ணலாம், நம்ம ஈஸியாக மூவ் பண்ணிட முடியும். அப்போ அதுக்கு வந்து இனர்ஷியா கம்மி. இப்போ வந்து ஒரு பெரிய ராக்கை நம்ம என்ன பண்ண முடியாது, எவ்வளோ ஃபோர்ஸ் கொடுத்தாலும் அதை தள்ளி கொண்டு போகிறது ரொம்ப கஷ்டம். ஸோ அதுக்கு இனர்ஷியா ஜாஸ்தி. ஓகேவா, ஓகே, த inability of an object to move in its own or change in state of motion is called inertia. Inertia means the resistance to change its state. ஓகேவா, அந்த ஸ்டேட்டை விட்டு ஒரு ஸ்டேட்லேருந்து இன்னொரு ஸ்டேட்டுக்கு போகிறதுக்கு, ஒரு ஸ்டேட்னா ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு மூவ் ஆகிறதுக்கு அது வந்து ஒரு அப்போசிஷனை வந்து கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கும். ஓகேவா, டிபெண்டிங் ஆன் த சர்க்கம்ஸ்டன்சஸ் there are 3 types of inertia: inertia of rest, inertia of motion and inertia of direction அப்படிங்கிற 3 types இருக்குது. இதில் நம்ம ஃபஸ்ட்டு பேச போகிறது என்னென்னா inertia of rest. இது வந்து ஜஸ்ட் நம்ம எக்ஸ்பிளைன் பண்ணோம் அப்படின்னா, இந்த ஸ்டேஷனரி பஸ் ஸ்டார்ட்ஸ் டு மூவ். ஒரு பஸ் வந்து நின்றுட்டுருக்கு, பஸ் ஸ்டாண்டில் நின்றுட்டுருக்கிற ஒரு பஸ் வந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது அப்படின்னா, ஸ்டார்ட் ஆகும்பொழுது நம்ம என்ன பண்ணுவோம், இந்த இனர்ஷியாலே இருக்க நம்ம முயற்சி பண்ணுறதுனால தான் பஸ் ஸ்டார்ட் ஆகும்போது நம்ம பாடி வந்து பின்னாடி போகுது. அதுதான் இங்கே எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்காங்க. ஓகே, when a stationary bus starts to move, the passenger experiences a sudden backward push due to the inertia of the body will try to continue in the state of rest. While bus moves forward, this appears the backward push as shown in figure. The inability of an object to change its state of rest is called inertia of rest. Next we are going to see about the inertia of motion. அதே தான், அதுக்கு வந்து ஆப்போசிட், இனர்ஷியா ஆஃப் ரெஸ்ட்டுக்கு ஆப்போசிட்டாக நீங்கள் பேசுனீங்கன்னா தட் இஸ் இனர்ஷியா ஆஃப் மோஷன்னா, மூவாயிட்டு இருக்கிற ஒரு பஸ்ஸோ இல்லை ஒரு ட்ரெயினோ என்ன பண்ணிகிட்டு இருக்கு, நிற்கிது அப்படின்னா நாம் மூவ் ஆகிற மாதிரியே நம்ம ஃபீல் பண்ணுறதுனால தான் என்ன பண்ணணும், நம்ம பாடி ஃபீல் பண்ணோம். ஸோ அதனால தான் நம்ம பாடி மூவ் ஆகிட்டே இருக்க முயற்சி பண்ணுறதுனால நம்ம பாடி முன்னாடி போகும். அதுதான் வந்து சொல்லியிருக்காங்க. தட் இஸ் அ ஃபேக்ட். ஓகே, when the bus is in motion, as if the brake is applied suddenly, the passengers moves forward and hit against in front seat. ஓகேவா, பஸ் வந்து பிரேக் போட்ட உடனே நம்ம முன் சீட்டில் மோதுறோம் இல்லையா, தட் இஸ் த ரீசன். நம்ம என்ன பண்ணுறோம், நம்ம பாடி அதே அதே பொசிஷனில் இருக்கிறதுக்கு முயற்சி பண்ணுது. ஆனால் அது கண்டிப்பாக முடியாது. ஓகே, நின்று தான் ஆகணும். ஓகேவா, the front seat. In this case, the bus comes to a stop while the body continues to move forward due to the property of inertia. In the inability of an object to change its state of uniform speed on its own is called the inertia of motion. Okay, inertia of direction, when the stone attached to a string while wheeling motion, so the string is cut. இப்போ வந்து ஒரு கயிறில் கல்லை கட்டி நம்ம சுற்றிக்கிட்டே இருக்கோம் அப்படின்னா, அந்த கயிறு வந்து அறுந்தது அப்படின்னா அந்த கல் வந்து எந்த சைடில் மூவ் ஆக முயற்சி பண்ணோம் அப்படின்னா அதோட
டேஞ்சென்ஷியல் சைடில் தான் போக ஆரம்பிக்கும். ஓகேவா, அதுதான் சொல்கிறாங்க. த ஸ்ட்ரிங் கட் சடன்லி த ஸ்டோன் வில் நாட் கண்டினியூ டு மூவ் இன் த சர்க்குலர் மோஷன். சர்க்குலர் மோஷனில் மூவ் ஆகாமல் என்ன பண்ணும், டேஞ்சென்ஷியல் மோஷனில் போகும். சரியா, circular motion, but it moves tangential to the circle as illustrated in the figure. This is because of the body cannot change its direction of motion without any force acting on it. The inability of an object to change its direction of motion in its own is called inertia of direction. And we say that the object is at rest or in motion with constant velocity. It has meaning only if it is specified with respect to some reference frames. In physics, the motion has to be stated that with respect to the reference frame. It is to be noted that Newton's first law is valid only certain special reference frames called inertial frames. இது இனர்ஷியல் நம்ம ஃப்ரேம் ஆஃப் ரெஃபரன்ஸ் வந்து பார்த்துருக்கோம். ஒரு ஆப்ஜெக்ட் வந்து எந்த பொசிஷனில் இருக்குதுன்னு கண்டுபிடிக்கிறது கண்டிப்பாக ஒரு ஃப்ரேம் ஆஃப் ரெஃபரன்ஸுங்கிறது வேணும், ஃப்ரேம்ங்கிறது வேணும். ஓகேவா, ஒரு ஆப்ஜெக்ட் வந்து இவ்வளோ தூரம் போயிருக்கு அப்படின்னா எந்த பாயிண்ட்லேருந்து இவ்வளோ தூரம் போயிருக்கு அப்படிங்கிறது நம்ம அந்த ரெஃபரன்ஸாக எடுத்துக்கிட்டால், அந்த ரெஃபரன்ஷியல் ஃப்ரேம் இருந்தால் மட்டும்தான் நம்ம எவ்வளோ தூரம் போயிருக்குங்கிறத ஈஸியாக கேல்குலேட் பண்ண முடியும். அதே மாதிரி தான் இப்போ வந்து நியூட்டன் ஃபர்ஸ்ட் லால அந்த இனர்ஷியல் ஃப்ரேம் இருந்தால் மட்டும்தான் அதை கேல்குலேட் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிறத இங்கே சொல்கிறாங்க. ஓகேவா, இன்ஃபேக்ட் த நியூட்டன் ஃபர்ஸ்ட் லா டிஃபைன்ஸ் இனர்ஷியல் ஃப்ரேம். இது ஃபர்ஸ்ட் லா வந்து இனர்ஷியல் ஃப்ரேமை மட்டும் தான் என்ன பண்ணுது, டிஃபைன் பண்ணுது. ஓகேவா, inertial frames. If an object is free from all forces, if an object is free from all forces, then it moves with constant velocity or remains at rest when seen in some inertial frames. Thus, there exists some special set of frames in which the object experiences no force. It moves with constant velocity or remains at rest. But how do we know that whether an object is experiencing force or not? இப்போ வந்து இனர்ஷியல் ஃப்ரேம்ஸை பற்றி நம்ம பேசும்பொழுது இனர்ஷியல் ஃப்ரேம்ஸில் ஒரு பொருள் ரெஸ்ட்டில் இருந்தால் ரெஸ்ட்லேயே இருக்கும், இல்லைன்னா மூமெண்ட்டில் இருந்தால் மூமெண்ட்லேயே இருக்கும். ஆனால் அப்படி இருக்கும்பொழுது வேறு எந்த ஒரு ஃபோர்ஸும் எக்ஸ்டர்னலாக நம்ம அப்ளை அந்த ஆப்ஜெக்ட் மேலே அப்ளை ஆகலை அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியும் அப்படிங்கிறத பார்த்தோம் அப்படின்னா, கண்டிப்பாக நம்ம வந்து நம்ம எர்த்துன்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா கண்டிப்பாக என்ன ஆக்ட் பண்ணிகிட்ருக்கோம், கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸுங்கிற ஒரு விஷயத்தை நம்ம என்ன பண்ணிகிட்ருக்கோம், பேசிகிட்ருக்கோம். ஓகேவா, அப்போ இந்த ஒரு பொருள் வந்து மூமெண்ட்டில் இருந்தாலோ, ஒரு பொருள் வந்து ஃபிக்ஸ்டாக ஒரு ஸ்டேட்டில் இருந்தாலோ என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா கண்டிப்பாக என்ன பண்ணும், ஒரு ஃபோர்ஸ் வந்து ஆக்ட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும். ஓகேவா, அப்போ இனர்ஷியல் ஃப்ரேம்ஸை பற்றி பேசும்பொழுது நாம் இந்த இதை வந்து நம்ம இந்த கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸ் அப்படிங்கிற விஷயத்த என்ன பண்ணிடுறோம், பேச மறந்துடுறோம். அப்போ இதை வந்து நம்ம ரியலைஸாக ரொம்ப ட்ரூத்ஃபுல்லாக பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸ் அப்படிங்கிற ஃபோர்ஸ் இல்லாத இடத்துல நம்ம பண்ண முடியும். அப்படி பண்ணோன்னா அதாவது இந்த இனர்ஷியல் ஃப்ரேம்ஸில் நம்ம அந்த இனர்ஷியல் ஃப்ரேம்ஸை பற்றி நம்ம பேசுகிறது கரெக்டாக இருக்கும். ஆனால் வந்து அப்படி பண்ணுறது சாத்தியம் கிடையாது. ஒவ்வொரு விஷயத்தையும் நம்ம இருக்கிறது என்னது, நம்ம இடத்துல இருந்துகிட்டு இருக்கோம். ஸோ இது வந்து ஆக்ட் பண்ணிட்டு தான் இருக்கும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு லேபில் வந்து புக் இருக்குது, ஒரு டேபிள் மேலே ஒரு புக் வச்சுருக்கீங்க அப்படின்னா நம்ம சைட் வைஸாக அந்த புக்கை நம்ம மூவ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா எக்ஸ்ட்ரலாக ஒரு ஃபோர்ஸ் கொடுத்தா மட்டும்தான் மூவ் பண்ண முடியும். ஆனால் இதுக்கு மேலேயும் ஒரு 2 ஃபோர்ஸ் வந்து ஆக்ட் பண்ணியிருக்கு. எப்படி அப்படின்னா, நம்ம வந்து ஹரிசாண்டல் ஃபோர்ஸை பற்றி பேசிகிட்டு இருக்கோம். ஆனால் பெர்பெண்டிகுலராக 2 ஃபோர்ஸ் வந்து இந்த புக் மேலே ஆக்ட் பண்ணிகிட்டு இருக்கு. ஒன்று டவுன்வர்ட் கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸ் அண்ட் பெர்பெண்டிகுலர் அண்ட் நார்மல் ஃபோர்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு ஃபோர்ஸ் வந்து ஆக்ட் பண்ணிகிட்ருக்கு. இப்போ 2 ஃபோர்ஸும் எப்போ வந்து ஈக்குவலைஸ் ஆகுதோ அப்போ வந்து அந்த பொருள் ஒரே ஸ்டேட்டில் இருக்கும். ஓகேவா, அப்போ ஈக்குவலைஸாக இருந்தால் மட்டும்தான் ஒரு பொருள் ஈக்குவலாக இருக்க முடியும் அப்படிங்கிறத இதில் நம்ம பார்க்க போகிறோம். All objects in the Earth experiences the Earth's gravitational force. The ideal case, if an object is in deep space, the Newton's first law will be certainly valid. Such a deep space can be treated as an inertial frame, but practically it is not possible to reach such a deep space and verify Newton's first law. Newton's first law verify பண்ணா இது கண்டிப்பாக சாத்தியம் கிடையாது. For all practical purpose, we can treat Earth as an inertial frame because an object on the table table in the laboratory appears to be at rest always. This object never picks up acceleration in the horizontal direction
since no force acts on the horizontal direction. So the laboratory can be taken as an inertial frame for all physics experiments and calculations. For making these conclusions, we analyze only horizontal motion. We analyze only the horizontal motion of an object as there is no horizontal force that acts on it. We should not analyze the motion of the vertical direction as of two forces, that is gravitational force in the downward direction and the normal force in the upward direction. The act on it makes net force is zero in vertical direction. இது ஒன்றை ஒன்று சமப்படுத்திக்கிறதுனால நார்மல் ஃபோர்ஸும் இந்த கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸும் ஒன்று ஈக்குவலைஸ் பண்ணிக்கிறதுனால நம்ம அந்த ஃபோர்ஸை வந்து என்ன பண்ணுறதில்ல, ஃபீல் பண்ணுறதில்ல. தட்ஸ் ஆல். ஆனால் கண்டிப்பாக அந்த ரெண்டு ஃபோர்ஸும் அந்த புக் மேலே ஆக்ட் பண்ணிகிட்டு இருக்கு. எந்த ஒரு ஆப்ஜெக்டாக இருந்தாலும் சரி ஆக்ட் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம். த நியூட்டன்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் லா டீல்ஸ் வித் த மோஷன் ஆஃப் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் இன் த ஆப்சன்ஸ் ஆஃப் த எனி ஃபோர்ஸ் அண்ட் நாட் த மோஷன் அண்டர் ஜீரோ நெட் ஃபோர்ஸ். ஓகே, அதாவது ஆப்சன்ஸ் ஆஃப் ஃபோர்ஸாக இருக்கும்போது மட்டும்தான், ஜீரோ நெட் ஃபோர்ஸாக இருக்கும்போது அது சரி முடியாது. சப்போஸ் எ ட்ரெயின் இஸ் மூவிங் வித் கான்ஸ்டன்ட் வெலாசிட்டி வித் ரெஸ்பெக்ட் டு த இனர்ஷியல் ஃப்ரேம், the object is at rest in the inertial frame outside of the train appears to move with constant velocity with respect to the train, with respect to this train. So the train can be treated as the inertial frame. Train can be treated as the inertial frame. All inertial frames are moving with constant velocity relative to each other. If the object appears to be at rest in one inertial frame, if the object appears to be at rest in one inertial frame, and it may appear to move with constant velocity with respect to the another inertial frame. For example, the figure 3.5, the car is moving with a uniform velocity v with respect to the person standing into the ground. அந்த அந்த ஒரு ஆள் நின்று இருக்கா அப்படிங்கிறத பொறுத்து அந்த கார் என்ன பண்ணிட்டு இருக்கு, ஒரு பர்டிகுலர் வெலாசிட்டி யூனிஃபார்ம் வெலாசிட்டியில் போயிட்டுருக்கு. as the car is moving with constant velocity with respect to the person rest on the ground. Both frames with respect to the car to on the ground are inertial frames. அந்த காரும் சரி அந்த கிரவுண்டும் சரி என்னது, சாரி அந்த கிரவுண்டும் சரி என்னது இனர்ஷியல் ஃப்ரேமாக ஆக்ட் பண்ணிகிட்ருக்கு. ஓகேவா, அந்த பர்சன் அந்த வெஹிக்கிள் ஆர் இனர்ஷியல் ஃப்ரேம்ஸாக இருக்கும்பொழுது ஒன்றுக்கு ஒன்று இனர்ஷியல் ஃப்ரேம்ஸ், இதை பொறுத்து அது இனர்ஷியல் ஃப்ரேம், அதை பொறுத்து இது இனர்ஷியல் ஃப்ரேமாக ஆக்ட் பண்ணிகிட்ருக்கோம். சப்போஸ் ஆப்ஜெக்ட் ரிமைன்ஸ் அட் ரெஸ்ட் ஆன் அ ஸ்மூத் டேபிள் கெப்ட் இன்சைட் த ட்ரெயின். ஓகேவா, இப்போ வந்து ஒரு ட்ரெயின் போயிட்டுருக்கு, அந்த ட்ரெயினில் ஒரு டேபிள் வச்சுருக்காங்க, டேபிள் இருக்குது. அந்த டேபிள் வந்து எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா ஸ்மூத்தாக இருக்கும். அந்த ஸ்மூத்தினஸில் என்ன பண்ணியிருக்கோம், ஒரு புக்கு வச்சுருக்கோம். அப்போ அந்த ட்ரெயின் ஸ்டார்ட் ஆகும்போது அந்த ட்ரெயின் வந்து ஆக்சலரேட் ஆகும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக என்ன பண்ணுவோம், பிகாஸ் ஆஃப் த இனர்ஷியா ஆஃப் ரெஸ்ட் அந்த கான்செப்ட் படி என்ன பண்ணுவோம், அது முன்னாடி போக ஆப்போசிட் டைரெக்ஷனில் போக ஆரம்பிக்கும். ஓகேவா, சப்போஸ் an object remains at rest on a smooth table kept inside the train, as if this train suddenly accelerates with which we mean not sense. Okay, and the object appears to accelerate backwards even without any force acting on it. It is clear violation of the Newton's first law. The object gets accelerated without being acted upon by force. It implies that the train is not an inertial frame when it is accelerated. ஓகேவா, இதை அப்போ அதை ஆக்சிலரேட் ஆகும்பொழுது, அந்த புக் ஆக்சிலரேட் ஆகும்பொழுது ட்ரெயின் வந்து இனர்ஷியல் ஃப்ரேமாக இருக்க வேண்டிய அவசியம் கிடையாது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃபிகர் 3.6 ஷோஸ் தட் த கார் 2 இஸ் நான் இனர்ஷியல் ஃப்ரேம் சின்ஸ் இட் மூவ்ஸ் வித் த ஆக்சிலரேஷன் ஏ வித் ரெஸ்பெக்ட் டு த கிரவுண்டு. ஓகேவா, அப்போது இப்போ இந்த எல்லோ கலர் கார் வந்து இது மூவ் ஆகுறதுனால அது தள்ளி அது ஆக்சிலரேட் ஆகுது அப்படின்னா அது இனர்ஷியல் ஃப்ரேமாக என்ன பண்ணிக்க முடியாது, நம்ம எடுத்துக்க முடியாது, இண்டஸ்ட்ரியல் ஃப்ரேமாக எடுத்துக்க முடியாது. இப்போ வந்து இந்த காரை பொறுத்து இந்த பஸ் வந்து இன்னொரு கார் ஒன்னை பொறுத்து கார் 2 வந்து மூவ் ஆகுது அப்படின்னா இதை வந்து என்னவா எடுத்துக்க முடியாது, இனர்ஷியல் ஃப்ரேமாக எடுத்துக்க முடியாது. கார் 2 இஸ் அ non-inertial frame. ஓகேவா, non-inertial frame. These kind of accelerated frames are called non-inertial frames. A rotating frame is also called non-inertial frame. Underline that there is one mark. A rotating frame வந்து non-inertial frame கிடையாது. Since the rotation requires acceleration, in this sense, Earth is not really inertial frame since it has self-rotation and orbital motion. But these rotational effects of the Earth can be ignored by the motion involved in our day-to-day life. For example, when an object is thrown
Our time period of the simple pendulum is measured in the physics laboratory. The Earth's self-rotation has very negligible effect on it. In this sense, the Earth can be treated as an inertial frame. அப்போது சின்ன சின்ன எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணும்பொழுது நமக்கு இனர்ஷியல் ஃப்ரேமாக நம்ம எர்த்தாக எடுத்துக்கலாம். பட் நம்ம வந்து ஒரு சேட்டலைட்டோட மோஷன் அனலைஸ் பண்ணும்பொழுதோ இல்லைன்னா அந்த அந்த எர்த்தோட இந்த சேட்டலைட்டை பற்றி நம்ம பேசும்போது அந்த சேட்டலைட்டோட மோஷன் அனலைஸ் பண்ணும்போது கண்டிப்பாக இதை வந்து இனர்ஷியல் ஃப்ரேமாக எடுத்துக்க முடியாது. ஏன்னா இது வந்து கொஞ்சம் பெரிய தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும். பட் அட் த சேம் டைம் டு அனலைஸ் த மோஷன் ஆஃப் த சேட்டலைட்ஸ் அண்ட் விண்ட் பேட்டர்ன்ஸ் அரௌண்ட் த எர்த் we cannot treat the earth as an inertial frame, since the self rotation has a strong influence wind patterns and satellite motion. ஓகேவா? அப்போது இது ரெண்டு மாதிரியான 1 மார்க் கொஷினில் என்ன பண்ணலாம் கேட்கலாம். ஓகேவா? Second one is Newton's second law. This law states that the force acting on an object is equal to the rate of change of its momentum. Momentum வந்து படிச்சிருப்பீங்க. P is equal to mv அப்படிங்கிறத படிச்சிருப்பீங்க. F is equal to dp by dt. In simple words நம்ம சொல்லணும் அப்படின்னா Pயை வந்து அதை டெரைவ் பண்ணி பார்த்தோம் அப்படின்னா F is equal to d by dt of mv. ஓகேவா? எம்ங்கிறது கான்ஸ்டன்ட். எப்பயுமே ஒரு பொருளோட மாஸ் வந்து என்ன ஆகாது அப்படின்னா சேஞ்ச் ஆகாது. ஸோ அதை கான்ஸ்டண்ட்டாக நம்ம என்ன பண்ண முடியாது, டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ண முடியாது. ஸோ நம்ம அதை விட்டு வெளியே எடுத்துடலாம். அப்போ m dv by dt is equal to ma, because the rate of change of velocity is acceleration அப்படிங்கிறத நம்ம படிச்சிருக்கோம். அப்போ dv by dt is equal to a, so f is equal to ma எழுதலாம். இந்த above equation conveys that the fact that if there is an acceleration a on the body, then there must be a force acting on it. This implies that if there is a change in velocity, then there must be the force acting on the body. The force and acceleration are always in the same direction. The Newton's second law was the paradigm shift of Aristotle's idea of motion. According to the Newton, the force need not cause the motion, but not only change in motion. Okay, it is to be noted that Newton's second law is valid only in inertial frames. அப்போ Newton's second law இதில் வந்து வேலிட் ஆகும் அப்படின்னா இனர்ஷியல் ஃப்ரேம்ஸில் மட்டும்தான் வேலிட் ஆகும். இன் நான் இனர்ஷியல் ஃப்ரேம்ஸில் the Newton's second law cannot be used in this form. It requires some modification. ஓகேவா? அப்போ இது 1 மார்க்கில் வரலாம். அப்போ நியூட்டன்ஸ் லாவில் வந்து இனர்ஷியல் ஃப்ரேமில் மட்டும்தான் நியூட்டன் செகண்ட் லாவை இனர்ஷியல் ஃப்ரேமில் மட்டும்தான் என்ன பண்ண முடியும், ப்ரூவ் பண்ண முடியும். அப்படி நான் இனர்ஷியல் ஃப்ரேமில் பண்ணோம் அப்படின்னா சில மாடிஃபிகேஷன் பண்ண வேண்டியது இருக்கும் அப்படிங்கிறத சொல்கிறாங்க. அண்ட் எஸ் யூனிட் ஆஃப் force is measured in newtons and it is denoted by the symbol n. 1 Newton is defined as the force which acts on 1 kilogram of mass to give an acceleration 1 meter second minus 2 in the direction of force. Okay, Aristotle and Newton's approach on sliding object. ஓகே, இதை வந்து நீங்கள் கோத்ரூ பண்ணிக்கோங்க. அரிஸ்டாட்டிலோட மோஷன் என்னென்னா நெட் ஃபோர்ஸ் வந்து 0. நெட் ஃபோர்ஸ் வந்து என்ன ஆகிட்ருக்கும் அப்படின்னா 0 ஆகிட்ருக்கும். ஓகேவா? எக்ஸ்டர்னல் ஃபோர்ஸ் நீட்ஸ் டு பி அப்ளை டு மூவ் அன் ஆப்ஜெக்ட் வித் கான்ஸ்டன்ட் வெலாசிட்டி. ஓகேவா? கான்ஸ்டன்ட் வெலாசிட்டி எக்ஸ்டர்னல் ஃபோர்ஸ் கொடுத்துட்டோம் அப்படின்னா ஒரு கான்ஸ்டன்ட் வெலாசிட்டியில் போயிட்டுருக்கும். ஓகே, ஒரு ஆப்ஜெக்ட் வந்து மூவ் ஆகிறதுக்கு கண்டிப்பாக எக்ஸ்டர்னலாக ஒரு வெலாசிட்டி எக்ஸ்டர்னலாக ஒரு ஃபோர்ஸ் வந்து வேணுங்கிறது சொல்கிறது. கலீலியோ நியூட்டன் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா there is the zero net force on the object when it moves with constant velocity. Zero net force இருந்தால் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா கான்ஸ்டன்ட் வெலாசிட்டியில் என்ன பண்ணலாம், இப்போ அந்த கொடுக்க எக்ஸ்டர்னல் ஃபோர்ஸும் ஃப்ரிக்ஷனும் ஈக்குவலாக இல்லை, ஆப்போசிட்டில் இருந்துச்சு அப்படின்னா நெட் ஃபோர்ஸ் என்ன ஆகிடும், 0 ஆகிடும் அப்படிங்கிறத சொல்கிறாங்க. நியூட்டன்ஸ் தேர்டில் எதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறது அப்படின்னா for every action there is an equal and opposite reaction னு சொல்கிறது. ஓகேவா? consider a figure 3.8 நம்ம பின்னாடி பார்க்கலாம். whenever an object 1 exerts a force on the object 2 and the object 2 must be also exert the equal and opposite force on the object 1. These forces must lie along the line joining of the two objects, that is F12 is equal to minus F21. The Newton's third law assures that the forces occur in equal and opposite pairs. An isolated force and or a single force cannot be exist as nature. So the Newton's third law states that for every action there is an equal and opposite reaction. Here the action and reaction pair
reaction pair of forces do not act in the same body by the two different bodies. Okay, any one of the forces can be called as an action force, and other the reaction force. ஒரு பாலை நீங்கள் ஒரு ஒரு பாலில் நீங்கள் தூக்கி எரிஞ்சிங்க அப்படின்னா என்னது அது வந்து என்ன பண்ணும், பவுன்ஸ் ஆகி ஆப்போசிட் டைரெக்ஷனில் அது வரும். ஓகே, ஸோ அண்ட் த அதர் ரியாக்ஷன் இஸ் ஃபோர்ஸ். ஸோ த நியூட்டன்ஸ் தேர்ட் லா இஸ் வேலிட் இன் போத் இனர்ஷியல் அண்ட் நான் இனர்ஷியல் ஃப்ரேம். அப்போ நியூட்டன்ஸ் செகண்ட் லா இனர்ஷியல் ஃப்ரேமில் மட்டும்தான் ஆக்ட் பண்ண முடியும். ஆனால் நியூட்டன்ஸ் தேர்ட் லா இனர்ஷியல் ஃப்ரேம்லேயோ நான் இனர்ஷியல் ஃப்ரேம்லேயோ என்ன பண்ணலாம், ஆக்ட் பண்ண முடியும். இதை வந்து தெரிஞ்சுக்கோ, இது 1 மார்க். ஓகே, these action and reaction force are not cause and effect forces. It means that when the object 1 exerts a force on the object 2, the object 2 exerts equal and opposite force on the body 1 in the same instant. Okay, these are all the examples of what Newton's third law. Then இப்போ வந்து வெரிஃபிகேஷன் ஆஃப் நியூட்டன்ஸ் தேர்ட் லா, ஸ்ப்ரிங் பேலன்ஸை நீங்கள் வந்து ஒரு ஃபிக்ஸ் பண்ணி மறுபக்கம் நம்ம 2 பேலன்ஸையும் நம்ம இருக்கும் பொழுது ரெண்டுலேயுமே என்ன வேல்யூ காட்டும் அப்படின்னா ஒரே வேல்யூ தான் காட்டும். பிகாஸ் ஆஃப் த ரியாக்ஷன், அதாவது ஆக்ஷன் அண்ட் ரியாக்ஷன் நடக்கிறதுனால ரெண்டுமே என்ன பண்ணும், ஆக்ஷனும் ரியாக்ஷனும் ஈக்குவலாக இருந்துச்சு அப்படின்னா தட் இஸ் த தேர்ட் லா. அப்போ ஏல என்ன ரீடிங் காட்டுதோ அதே தான் என்ன பண்ணும், பிலையும் காட்டும். ஓகே, இதுதான் வந்து இந்த நோட்டில் வந்து சொல்லியிருக்காங்க. The discussion on Newton's third law, Newton's laws. The Newton's laws are vector laws. This equation F is equal to ma. Ma is a vector equation and essentially it is not equivalent to 3 scalar equations in the Cartesian coordinates. This equation can be written as fxi plus fyg plus fzk is equal to mai plus mayj plus mazk. இது தனித்தனியாக எழுதணும் அப்படின்னா fx is equal to max, fy is equal to may, fz is equal to maz. ஓகேவா, இதை கேல்குலேட் பண்ணும்போது ஒன்று இன்னொன்று என்ன பண்ணாது, அஃபெக்ட் பண்ணாது. From the above equation we can infer that the force acting along the y direction cannot alter the acceleration along the x direction. Then in the same way fz cannot be affected ax, ay and ax. This understanding is essential for solving problems. அப்போ ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணும்போது இந்த மாதிரி விஷயங்களை என்ன பண்ணிக்கணும், நோட் பண்ணிக்கணும். தென் செகண்ட் பாயிண்ட் இஸ் த ஆக்சலரேஷன் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்டு பை த பாடி at time t depends on the force which acts on the body at the time of instant of time. It does not depend on the force which act on the body before the time t. This can be expressed. இப்போது ஒரு பர்டிகுலர் டைம் அட் த இன்ஸ்டன்ட் ஆஃப் டைமில் என்ன ஃபோர்ஸ்னு பார்த்தீங்கன்னா அதில் என்ன ஃபோர்ஸ் இருக்கோ அதை மட்டும்தான் சொல்ல முடியுமே, பேசணுமே தவிர கேல்குலேட் பண்ணணுமே தவிர அதுக்கு முன்னாடி என்ன ஃபோர்ஸ் அது மேலே ஆக்ட் பண்ணியிருக்கு அப்படிங்கிற விஷயத்த என்ன பண்ணக்கூடாது, பேசக்கூடாது அப்படிங்கிற விஷயத்தை தான் சொல்லிடுறாங்க. ஓகேவா, எஃப் ஆஃப் டி அட் த பர்டிகுலர் டைம் அட் த இன்ஸ்டன்ட் ஆஃப் டைம் அப்படிங்கிறது சரியா. எஃப் ஆஃப் டிங்கிறது அட் இன்ஸ்டன்ட் ஆஃப் டைம் என்ன ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் பண்ணிகிட்டு இருக்கு, ஏ ஆஃப் டி. ஓகேவா, அந்த இன்ஸ்டன்ட் ஆஃப் டைம் அந்த 1 செகண்டில் என்ன ஃபோர்ஸ் வந்து அதை ஆக்ட் பண்ணுது அப்படிங்கிறத மட்டும்தான் பேசணுமே தவிர அதுக்கு முன்னாடி அந்த பாடி மேலே என்னென்ன மாதிரியான ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் பண்ணுது அப்படிங்கிற விஷயத்த பேசக்கூடாது. Acceleration of the object does not depend on the previous history of the force. Underline that, previous history of the force. For example, when a spin bowler or a fast bowler throws a ball to the batsman, once the ball leaves the hand of the bowler, it experiences only the gravitational force. அந்த பவுலர் அந்த கையிலேருந்து அந்த பால் வந்து ரிலீஸ் ஆனதுக்கப்புறம் நாம் வந்து அந்த பவுலர் எவ்வளோ ஃபோர்ஸ் கொடுத்தாங்கிறத பற்றி பேசக்கூடாது. அது என்ன மாதிரியான ஃபோர்ஸை எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணுது, ஒன்று கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸை வந்து எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணுது அண்ட் ஏர் ரெசிஸ்டன்ஸ் அந்த விஷயத்தை எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணுது. இட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஒன்லி கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸ் அண்ட் ஏர் ஃப்ரிக்ஷனல் ஃபோர்ஸ். The acceleration of the ball is independent of how ball was bowled. ஓகேவா, இதை பற்றி பேசக்கூடாது அப்படிங்கிறத இதுலேருந்து ஞாபகப்படுத்துகிறாங்க. Then third one is, in general, the direction of the force may differ from the direction of the motion. Though in some cases the object may move in the same direction as the direction of force. இப்போ வந்து எந்த பக்கம் ஃபோர்ஸ் கொடுக்குறோமோ அந்த பக்கம் என்ன பண்ணும், அந்த ஆப்ஜெக்ட் வந்து மூவ் ஆகும். ஓகே, இட் இஸ் நாட் ஆல்வேஸ் ட்ரூ. எப்பயுமே இது வந்து இருக்கிறதுக்கு சாத்தியம் கிடையாது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ஃபியூ எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஆர் கிவன் பிலோ. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ஃபோர்ஸ் அண்ட் மோஷன் இந்த சேம் டைரெக்ஷன், ஃபோர்ஸும் மோஷனும் சேம் டைரெக்ஷன் இருக்குது. இப்போ வந்து பிகாஸ் ஆஃப் த கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸ் இருக்கிறதுனால தான் அந்த ஆப்பிள் ட்ரீலேருந்து ஆப்பிள் வந்து என்ன பண்ணுது, கீழே விழுது. ஓகேவா, அப்போ அந்த ஃபோர்ஸும் இந்த ஒரே டைரெக்ஷன், அந்த
மோஷன் என்னது ஒரே டைரெக்ஷனில் இருக்குது அப்படிங்கிறத எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுது. 3 எக்ஸ்பிளைன் பண்ணது என்ன அப்படின்னா, எர்த்தோட சேட்டலைட் வந்து என்ன அப்படின்னா மூன். ஓகே, அப்போ அந்த மூன் வந்து நம்ம ஒரு பர்டிகுலர் ஃபோர்ஸ் ஆஃப் அட்ராக்ஷன் இருக்கிறதுனால தான் அந்த 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 மூன் வந்து மூவ் ஆகிட்டுருக்கு. ஓகே, அந்த மூன் வந்து என்ன ஆகிட்டுருக்கு அப்படின்னா மூவ் ஆகிட்டு இருக்கு. அப்படி அந்த மூன் வந்து மூவ் ஆகும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா எந்த டைரெக்ஷனில் போயிட்டுருக்கும், அந்த ஃபோர்ஸ் இருந்தாலுமே அது பர்டிகுலர் ஆர்பிட்டில் தான் சுற்றிட்டு இருக்கணும். ஓகேவா, அந்த டைரெக்ஷன் வந்து என்ன ஆகும் அப்படின்னா சேஞ்ச் ஆகும். அந்த மூன் எக்ஸ்பீரியன்ஸஸ் a force towards the earth, but it actually moves in the elliptical orbit. In this case, the direction of the force is different from the direction of the motion. ஓகேவா, எந்த பக்கம் ஃபோர்ஸ் இருக்கோ அதை பொறுத்து அந்த டைரெக்ஷன் இல்லை. ஓகேவா, அதுக்கடுத்து தேர்ட் கேஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா, எந்த பக்கம் ஃபோர்ஸ் கொடுக்குறோமோ அதுக்கு ஆப்போசிட் டைரெக்ஷனில் வருது. இப்போ பாலை மேலே தூக்கி எறிகிறோம் அப்படின்னா அந்த பால் வந்து ரியாக்ஷன் எப்படி காட்டுது அப்படின்னா ஆப்போசிட் டைரெக்ஷனில் காட்டுது. அதுதான் வந்து தேர்ட் கேஸ். ஃபோர்த் கேஸ்ன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜீரோ நெட் ஃபோர்ஸ், பட் there is motion. இப்போ வந்து மழை வந்து விழுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, when a raindrop gets detached from the cloud, it experiences both downward gravitational force and upward force is upward air drag force. Okay, it descends towards the air. The upward air drag force increases, and after a certain time the upward air drag force cancels the downward gravity. ஓகேவா, ரெண்டையும் ஒன்று சமப்படுத்திக்கும். அந்த ஏர் ட்ராக் ஃபோர்ஸும் கிராவிடேஷன் ஃபோர்ஸும் என்ன பண்ணிடும், சமப்படுத்திடும். அப்படி சமப்படுத்துகிற இடத்துலேருந்து என்ன பண்ணும், அது ஒரே மாதிரியான வேகத்தில் வரான். From then the raindrop moves with constant velocity till it touches the surface of the earth. Hence the raindrop comes with zero net force, therefore with zero acceleration but with non-zero terminal velocity. அப்படிங்கிற விஷயத்தை பேசுகிறார். அப்போது எந்த இடத்து வரைக்கும் வேறு வெலாசிட்டியில் மாடுலேட் ஆகிட்டே இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, எப்போ வந்து அந்த ஏர் ட்ராக் ஃபோர்ஸும் கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸும் சமம் ஆகுதோ அந்த இடத்துலேருந்து அந்த கான்ஸ்டன்ட் வெலாசிட்டியோடு என்ன பண்ணும், அது நம்மளோட கிரவுண்டை வந்து ரீச் பண்ணுற வரைக்கும் ஒரே வெலாசிட்டியில் ஆக்சலரேட் ஆகி வந்துகிட்டு இருக்கும். தென் திஸ் இஸ் அ picture of that case 4. Okay, then the fourth point is the multiples of force. Multiples of F1, F2, F3 act on the same body, and the total force equal to the vectorial sum of the individual forces. There the net force provides the acceleration. Okay, acceleration. Newton's third law in the bob and arrow அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த நெட் ஃபோர்ஸ் வந்து அந்த ஆரோவில் தான் என்ன இருக்குது அப்படின்னா நெட் ஃபோர்ஸ் வந்து இருக்குங்கிறது எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறது. My fifth point is the second law can also be written in the following form. Since acceleration is the second derivative of the position vector of the body, so the force on the body F is equal to m d square r by dt square. From this expression we can infer that Newton's second law is basically a second order ordinary differential equation, and whenever the second derivative of the position vector is not zero, there must be force acting on the body. Sixth one is if no force act on the body, அதாவது எந்த ஃபோர்ஸும் ஆக்ட் பண்ணல அப்படின்னா, அது ஆக்சலரேட் ஆகலை அப்படின்னா, if no force act on the body, the Newton's second law dmv by dv by dt is equal to 0. It implies that v is equal to constant. அது வந்து யூனிஃபார்ம் வெலாசிட்டியில் போயிட்டுருக்கு அப்படின்னா என்ன பண்ணாது, அது ஆக்சலரேட் ஆகாது. ஸோ ஃபோர்ஸுங்கிறது கிடையாது. இட் எசென்ஷியலி நியூட்டன்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் லா. இட் இம்ப்ளைஸ் தட் த செகண்ட் லா இஸ் த கன்சிஸ்டன்ஸ் வித் த ஃபர்ஸ்ட் லா. ஸோ ஹவெவர் இட் ஷுட் நாட் பி thought of as the reduction of the second law to the first law when no force acts on the object. And Newton's first and second laws are independent laws. There can be inertially be consistent with each other but cannot derive from each other. Okay, seventh point is the Newton's second law is the cause and effect relation. So force is the cause and the acceleration is the effect. அப்படின்னு பார்க்கும்பொழுது நம்ம இந்த டெரிவேஷனை எப்படி எழுதணும் அப்படின்னா dp by dt is equal to f, இல்லைனா ma is equal to f. ஆக்சிலரேட் ஆகிறதுனால இந்த ஃபோர்ஸ் கிடைக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம எழுதியிருக்கணும் அப்படிங்கிறத இங்கே சொல்கிறாங்க. Okay, next we are going to see about the applications of Newton's law. In this we first learn about what is free body diagram. The free body diagram is a simple tool to analyze the motion of the object using Newton's law. The following systematic steps are followed for developing the free body diagram. That is what identify the forces acting on the object, represent
the object as a point. அதாவது ஐடென்டிஃபை த ஃபோர்ஸஸ் ஆக்டிங் ஆன் த ஆப்ஜெக்ட். அந்த ஆப்ஜெக்ட் மேலே என்னென்ன ஃபோர்ஸஸ் வந்து ஆக்ட் பண்ணுது அப்படிங்கிறத ஐடென்டிஃபை பண்ணணும். தென் ரெப்ரசன்டட் ஆப்ஜெக்ட் அஸ் அ பாயிண்ட், ஒரு பாயிண்ட்டை வந்து என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ரெப்ரசன்ட் பண்ணணும். அண்ட் ட்ரா த வெக்டார்ஸ் ரெப்ரசன்டிங் த ஃபோர்ஸ் ஆக்டிங் ஆன் த ஆப்ஜெக்ட். when we draw the free body diagram for an object or a system, the forces exerted by the object should not be included in the free body diagram. Okay. Example 1 பார்த்தீங்கன்னா a book of mass is at rest on the table. So when the forces acting on the book, when the forces exerted by the book, and draw the free body diagram of the book. Okay, for the book அப்படிங்கிறத கேட்டிருக்காங்க. என்ன ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா there are two forces acting on the book. One is gravitational force acting downwards on the book. Then normal force exerted by a surface of the table on the book. It acts upwards as shown in figure. ஓகே, அப்போ என்ன ஃபோர்ஸ்? டவுன்வர்ட் ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் பண்ணிகிட்ருக்கு அண்ட் நார்மல் ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் பண்ணிகிட்ருக்கு. தென் இது பார்த்தீங்க, இந்த பிக்சரில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த டேபிள் அந்த புக் மேலே என்ன ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் பண்ணிகிட்ருக்குன்னா எம்ஜிங்கிற கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸ் அண்ட் என்னங்கிற நார்மல் ஃபோர்ஸ். இப்போ இந்த ட்ரா பண்ணும்போது என்ன ஆகும்னா ரெண்டுமே ஒரே டிஸ்டன்ஸில் தான் ட்ரா பண்ணணும். ஒன்று பெருசாகவும் இன்னொன்று சின்னதாகவும் என்ன பண்ணக்கூடாது அப்படின்னா ட்ரா பண்ணக்கூடாது. Okay, the free body diagram as the magnitude of the normal force and the gravitational force are same. The length of the both of these vectors are also same. இது வந்து important point. Okay, according to the Newton's third law, the two reactions force exerted by the book. The book exerts an equal and opposite force on the earth which acts upwards. So both the book exerts a force which is equal and opposite to normal force on the surface of the table acting downwards. Okay, அப்போ என்னென்ன ஃபோர்ஸ் வந்து ஆக்ட் பண்ணுது அப்படிங்கிறத பார்க்கணும். தென் ஃப்ரீ பாடி டயக்ராம் ஆஃப் த புக் இஸ் ஷோன் இன் ஃபிகர். நம்ம என்ன பண்ணுறோம், அந்த பிக்சரில் என்ன பண்ணிட்டோம் பார்த்துட்டோம். நெக்ஸ்ட் இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் பார்த்தோம்னா ஐடென்டிஃபை த ஃபோர்ஸ் ஆக்டிங் ஆன் த பிளாக்ஸ் ஏ அண்ட் பி இந்த ஃபிகர். என்னென்ன மாதிரியான ஃபோர்ஸ் வந்து ஆக்ட் பண்ணுது அப்படின்னு பார்த்தோன்னா ஏபிசிங்கிற புக்கு. ஏங்கிறது ஆரஞ்சு கலர் அண்ட் பிங்கிறது ப்ளூ கலர் அண்ட் சிங்கிறது க்ரீன் கலர். ஏன்னா பின்னாடியே அந்த ஆரோ மார்க் வந்து கலர் வைஸாக என்ன பண்ணோம் நம்ம பார்க்க போகிறோம். இப்போ வந்து ஃபோர்ஸஸ் அண்ட் பிளாக் ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா டவுன்வர்ட் கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸ் exerted by the earth, that is MA and G. Then upward normal force exerted by the block B, NB. and free body diagram பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஏங்கிற பிளாக்ல MA Gங்கிறதும் NB அப்படிங்கிற ஃபோர்ஸ் என்ன பண்ணிகிட்ருக்கு, அப்வர்ட் ஃபோர்ஸும் ஆக்ட் பண்ணிகிட்ருக்கு. சரியா? தென் பிளாக் பின்னு பார்த்தீங்கன்னா டவுன்வர்ட் கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸ் and exerted by the gravitational force exerted by earth M, B and G, and downward force exerted by the block A, that is NA. Then upward normal force exerted by block C. Okay, அப்போ NC அந்த பிளாக் பியில் நம்ம பார்த்தீங்கன்னா NC அப்படிங்கிற அப்வர்ட் ஃபோர்ஸும் NAங்கிற நார்மல் ஃபோர்ஸ் ஆப்போசிட் டைரக்ஷனில் ஆக்ட் பண்ணிகிட்ருக்கு. தென் கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸ் வந்து என்ன பண்ணிகிட்ருக்கு, டவுன்வர்ட் டைரக்ஷனில் இருக்குது. அப்போது ஏங்கிற நார்மல் ஃபோர்ஸ் ஆப்போசிட் டைரக்ஷனில் ஆக்ட் பண்ணிகிட்ருக்கு. தென் டவுன்வர்ட் கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸ் எக்ஸர்டட் பை த பிளாக் சின்னு பார்த்தீங்கன்னா டவுன்வர்ட் கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸ் எக்ஸர்டட் பை எர்த் MCG and downward force exerted by the block B, NB. NBங்கிறது ஆப்போசிட் டைரக்ஷனில் and upward force exerted by the table N. ஓகே, இதில் வந்து ரெண்டு ஃபோர்ஸ் வந்து ஆக்ட் பண்ணிகிட்ருக்கு. ஓகேவா? இதுதான் வந்து அந்த ஃபோர்ஸ் என்னென்ன மாதிரியான ஃபோர்ஸ் வந்து ஆக்ட் பண்ணிகிட்டு இருக்குது அப்படிங்கிறது நம்ம பார்த்தோம். இது வந்து 2 மார்க்லேயும் இன்னும் 1 மார்க்லேயும் இதை ட்ரா பண்ணுங்கள், என்ன மாதிரியான ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் பண்ணுது அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கணுங்கிறதுக்காக இந்த ப்ராக்டிஸ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஓகேவா? ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ், தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் வாட்சிங்.